الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان۔ ایک مجلس میں 3 طلاقیں اور سعودی عرب کا نیا نظام یا نیا پرسنل لا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ سعودی عرب کے کبار علماء اور مشائخ کے فتاوی جات آپ کی آسان زبان میں ہم یوٹیوب پر نور ٹی وی جدہ کے تحت آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ آپ اپنے مسائل کا حل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں وائس میسیج ریکارڈ کر کے بھیج دیجئے، ہم یوٹیوب پر آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ لیکن سبسکرائب ضرور کر لیجئے، بیل بٹن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن ضرور الاؤ کیجئے تاکہ تمام سوالوں کے جوابات کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ جی ہاں، آج دراصل یہ خبر شاید آپ کے لیے یا ان لوگوں کے لیے چونکا دینے والی ہو جو کہ یہ کہا کرتے تھے کہ سعودی عرب کا قانون 3 طلاقوں کو 3 ہی تسلیم کرتا ہے، اور بر صغیر کے علماء اہل حدیث اس بات کے قائل ہیں کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں اگر دی جائیں تو وہ 3 نہیں ہوتی، 1 ہوتی۔ اور اکثر آپ نے کراچی کے اور دیگر مفتیان کرام کو سنا ہوگا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب سعودی عرب کا مذہب طلاق کے بارے میں اور ہے اور اہل حدیث علماء کا مذہب بر صغیر کے طلاق کے بارے میں اور ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس فیصلے کی جانب، اس میمورنڈم کی جانب، اس شاہی حکم کی جانب جو کہ یہاں کے خادم الحرمین ملک سلمان ابن عبدالعزیز نے 5 شعبان 1443 ہجری کو مطابق 8 مارچ سن 2022 کو تمام کورٹس کے لیے انسٹرکشنز دی ہیں۔ اس کی تفصیل نہیں بلکہ اس کی کچھ جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہوں گا، اس امید پر کہ ان مفتیان کرام تک یہ پیغام پہنچ جائے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں کہ جناب 3 طلاقوں کے بارے میں سعودی عرب کا مذہب اور ہے اور اہل حدیثوں کا مذہب اور ہے۔ سعودی عرب کے مفتیان کرام یا وہاں کے کورٹس میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جناب اہل حدیث تو 3 طلاقوں کو 3 نہیں گردانتے، وہ تو 1 گردانتے ہیں، لیکن سعودی عرب کے تمام کورٹ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ تینوں ایک وقت میں اگر دی جائیں تو وہ تینوں ہی ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، سعودی عرب کی عدالتوں میں قاضی ایک مجلس کی 3 طلاقوں پر مختلف فیصلے اب سے پہلے سنایا کرتے تھے۔ بعض کے نزدیک 3 ہی واقع ہو جاتی تھی اور بعض کے نزدیک ان کو 1 شمار کیا جاتا تھا۔ ان مختلف فیصلوں کی وجہ اس مسئلے میں یہاں کے علماء کے درمیان اختلاف رہا ہے۔ سعودی افتاء کمیٹی نے 1393 ہجری میں اس مسئلے کو زیر بحث لایا، جس میں تقریباً 16 کبار علماء نے شرکت کی، جن میں اکثریت کی رائے یہ تھی کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، جبکہ 5 علماء کا یہ موقف تھا کہ 3 طلاقیں دراصل 3 نہیں ہوتی، 1 ہی شمار کی جاتی ہے، اور اس میں سعودی عرب کے مفتی اعظم سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے، جو کہ فتویٰ کمیٹی کے سرپرست اور رئیس یا چیئرمین تھے۔ بہرحال ان کے ساتھ ساتھ شیخ صالح بن لحیدان اور سعودی عرب کی کبار شخصیات میں شیخ محمد بن صالح العثیمین کا موقف بھی یہی تھا کہ 3 طلاقوں کو اگر ایک مجلس میں، ایک میسج میں، ایک وقت میں یا واٹس ایپ کے فون پر کسی بھی طرز پر آپ اگر اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں طلاق طلاق طلاق، تو وہ طلاقیں دراصل 3 نہیں ہوں گی، 1 ہی ہوں گی۔ تو یہ اختلاف چلا آ رہا ہے، جیسے کہ آپ نے بر صغیر میں احناف کے مفتیان کرام کا بھی سنا ہوگا کہ سعودی عرب کے علماء تو اہل حدیث علماء سے اس بارے میں اختلاف رکھتے ہیں، لیکن یہ بحث تقریباً 260 صفحوں پر مشتمل ہے، جس کے کچھ جھلکیاں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جسے سعودی افتاء کمیٹی نے نشر کیا ہے، جس میں وقوع اور عدم وقوع دونوں کے اقوال دلائل مذکور ہیں۔ اب چند دنوں قبل ہی، بلکہ یہ
टू बी स्पेसिफिक मार्च की, क्योंकि ये जो वेबसाइट है जिसका लिंक मैं आपके इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसमें वो हुक्मनामा जिस पे शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के दस्तखत मौजूद हैं, जो सऊदी अरब के हुक्मरान आला हैं, जो यहाँ के बादशाह हैं, उन्होंने तमाम काजियों को, तमाम जजों को इस बात की इंस्ट्रक्शंस दी है। और वो इंस्ट्रक्शंस क्या है, मैं आपकी खिदमत में उसके 4 पॉइंट हैं वो पेश करूँगा। नंबर 1, तलाक गैर आक़िल और गैर मुख्तार। जो तलाक़ें वाक़ई नहीं होती उसमें उन्होंने 4 पॉइंट लिखे हैं, और उन चारों पॉइंट में से जो पॉइंट मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो ये कि एक तो ये कि शिद्दत गज़ब में जो तलाक़ दी जाती है वो तलाक़ भी वाक़ई नहीं होगी, और उसको कोर्ट के पास भेजा जाएगा उसकी जस्टिफिकेशन के लिए, ताकि इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि ये तलाक़ें वाकई ही इस आदमी ने शदीद गुस्से की हालत में दी थी या नहीं। नंबर 4 जो पॉइंट है और वो है माद्दा 79 79 आर्टिकल के तहत किंग सलमान हफ़िज़हुल्लाह की जानिब से तमाम कोर्ट्स को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई है, इज़ा कानत ज़ौजा फ़ी हाल हैज़, अगर औरत बीवी हैज़ की हालत में हो, और निफास की हालत में हो, बच्चा पैदा होने के बाद जो औरत को खून आता है उसको निफास कहा जाता है, तो हैज़ की हालत में हो, पीरियड मेंसेस हो, या निफास की हालत में हो, औ तोहरुन जामिअहा ज़ौजहा फ़ी, और ऐसी पाकी जिसमें शौहर ने बीवी से हमबिस्तरी की हो, उस हालत में अगर तलाक दी है तो शाह सलमान इब्न अब्दुल अजीज़ ने ये इंस्ट्रक्शंस पूरे सऊदी अरब की जजेस को दी गई है। इस आर्टिकल के तहत आप देख सकते हैं अपनी वेबसाइट में कि ये तीनों तरह की तलाक़ें वक़ूअ पज़ीर नहीं होंगी। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में इसको रिपीट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपकी शायद समझ में देर से आए। हैज़ की हालत में तलाक़, शदीद गुस्से की हालत में तलाक़, और निफास की हालत में तलाक़, और उस पाकी की हालत में तलाक़ जबकि शौहर हम बिस्तरी कर ले। हैज़ से औरत पाक हुई, उसने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करी, और 8-10 दिन के बाद या 2 दिन के बाद या उसी दिन सुबह को उसने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी। तो यहाँ के जो हुक्मरान हैं उन्होंने इस बात की इंस्ट्रक्शंस पूरी सऊदी अरब के जजेस को दे दी है कि इन केसेस को, इन तलाक़ों को तलाक़ कंसिडर नहीं किया जाएगा। और सऊदी अरब के उलमा का जो मौक़िफ़ है, यही मौक़िफ़ दरअसल हमारे यहाँ अहले हदीस उलमा का भी है बर्र सग़ीर में। इस उम्मीद पर इस वीडियो के इख्तिताम पर आपसे गुजारिश करूँगा कि अपने हल्के में इसे आम करें, ताकि आपकी काविश से, आपके सिर्फ वीडियो किसी को नशर करने की वजह से, किसी को शेयर करने की वजह से, किसी के घर में अगर खुशहाली बहाल हो जाती है, किसी मियाँ बीवी के ताल्लुकात दोबारा से खुशगवार हो जाते हैं, और अगर वो देखते हैं कि अब मेरे पास तादाद केसेस ऐसे आ रहे हैं कि वो हम बिस्तरी करते हैं, तलाक़ दे देते हैं, अगले दिन या 2 दिन के बाद तलाक़, उन्हें पता ही नहीं होता कि ये तलाक़ होती है या नहीं होती। इसी तर्ज पर 3 तलाक़ें मजलिसों में दी जाती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी इस तरह की बातें हुई हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन शख्सियात को जिन्होंने 3 तलाक़ें दी शदीद गुस्से का इजहार फरमाया, और उनकी तलाक़ों को एक ही तसव्वुर किया। अबू बकर के दौर में भी ये 3 तलाक़ें एक ही तसव्वुर की जाती हैं, सही मुस्लिम की ये रिवायत मौजूद है। और इसी तर्ज पर उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद खिलाफत के 2.5 साल जो शुरू के हैं, उनमें भी ये 3 तलाक़ें एक ही तसव्वुर की जाती थी। और इसी तर्ज पर एक और बात मैं अपनी भाइयों और बहनों के लिए ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर औरत से हम बिस्तरी कर ली जाए और उसे दूसरे हैज़ से पहले आप तलाक़ देना चाहते हैं, तो आपको उसका हैज़ का उसका इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि आपने हम बिस्तरी की है, उसे हैज़ से पहले आप तलाक़ नहीं दे सकते। तो ये पैगाम, ये मुख्तसर सा पैगाम है, बराए कम दूसरों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को मुस्तहकम कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मजबूत कीजिए, जॉइन मेंबरशिप के ज़रिए इसे सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और आप मिलकर हम इन बच्चों के घरों में खुशियाँ बहाल कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون